कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तरङ्गरीगणं प्रणमात्ममोदना भूतन्तरश्रमादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ मट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवतवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपर्वणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी रेप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडियन्नं तेङ्गुरुहूर्यन्नं மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதம் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேலாண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் ஒருகை அருகோன் யாஜனிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருப்படி ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్లుగా చాలా శుభంకరమైనటువంటి రోజు ఉలగముండ పెరువాయ అనేటువంటి అత్యద్భుతమైన ద్వయార్థ ప్రతిపాదకమైనటువంటి తిరువాయిమటిని ఇవాళ నుంచి మనం సేవించుకోబోతున్నాము. ఇవాళ మన గోష్ఠికి టీకే మధుసూదను మాధవి అనేటువంటి సభ్యులు కూడా విచ్చేశారు. వారికి కూడా ఆచార్య పరంపర స్వాగతం చెప్తోంది. చిన్నపిల్లలు చక్కగా అలా నేర్చుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇవాళ మనం ఉలగముండ పెరువాయ అనేటువంటి వెంకటేశ్వర శరణాగతి చేసినటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క దశకాన్ని చదువుకోబోతున్నాము. ఇందులో మనకి ఉన్న 11 పాసురాలలో 11వ పాసురం ఎప్పుడు ఫలశ్రుతి, అది స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది. ఇంకా
1 నుంచి 9 పాసురాల వరకు వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క వైభవాన్ని చెప్పి 10వ పాసురంలో శరణాగతిని చేస్తున్నారు. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. 1 to 9 ఏమో గుణ వైభవం, 10 ఏమో 10వదేమో పూర్తిగా నీ పాదాలు తప్ప నాకు వేరొక దిక్కు లేదు అని. దీనిని శరణాగతి. శరణాగతి అంటే నీవే తప్ప ఇతపరం పెరుగను అని ప్రార్థించేటువంటి ఆత్మ సమర్పణ భావాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఇందులో తిరువేంకటముడయాన్ అనగానే మనకి కలియుగ వైకుంఠం కదండి, కనుల ముందు కనలాడే దైవం కదండి. ఆపదలు వచ్చినప్పుడు కోయని పిలిచినంత ఓ అనుచు వచ్చి రక్షించు దైవము అంటారండి పింగళి వారు. చాలా అందమైనటువంటి మాటలు. ఒక పిలుపులో పిలిచితే పలుకుతావట, ఆపద ముక్కుల స్వామి నీ సన్నిధే నా పెన్నిది అంటారండి వక్కలకు వారు మొదలైనటువంటి గేయ కవులందరూ కూడా. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు. ఆ దివ్యమూర్తిని తలచుకుంటేనే మనకి ఆనందం, శరీరం అంతా ఆనంద నిర్భరితము అయిపోతూ ఉంటుంది అని. మనకి దివ్య దేశాలుగా 4 దేశాలని చెప్తారండి మన సంప్రదాయంలో. శ్రీరంగ మంగళ నిధిం కరుణా నివాసం శ్రీ వెంకటాద్రి శిఖరాలయ కాలమేఘం శ్రీహస్తి శైల శిఖరోజ్వల పారిజాతం శ్రీ సన్నమామి శిరసా యదుశైల దీపం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఇది. ఇందులో 4 దివ్య దేశాల పేర్లు చెప్తారు. ఒకటేమో శ్రీరంగం. శ్రీ అమ్మ లక్ష్మీదేవికి రంగం నాట్య వేదిక, ఆవిడ విహరించేటువంటి స్థలము. ఎంత అద్భుతమైనది అంటే శంకర భగవత్పాదులు అక్కడికి చేరి ఇదం హి రంగం త్యజతామిహాంగం, ఇదా శ్రీరంగం అంటే ఇక్కడ నేను నా దేహాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి, అక్కడ మోక్షం రావడం సామాన్యమైన విషయం కాదండి. ఒకవేళ శరీరం మళ్ళీ జన్మ వస్తే చేతిలో మనకి చక్రంగా, వాహనంగా, పక్షి వాహనుడు మనకి వాహనంగా, అంటే సారూప్యముక్తి రావాలి, సాయుధ్యముక్తి రావాలి, ముక్తి రావాలి. ఇలాగా అద్భుతంగా ప్రార్థన చేసినటువంటిది విరజానదియే శ్రీకావేరి, పరమపదమ్మే శ్రీరంగం. అది మనం ప్రసిద్ధంగా వినేటువంటి మాట. అంటే సాక్షాత్తు ఆ వైకుంఠ ధామం భూలోకంలోకి వస్తే అది శ్రీరంగం అయింది. ఆ విరజానది ఇక్కడ నదిగా వస్తే అది కావేరీ నది అయింది అని. అందువల్ల శ్రీరంగ మంగళ నిధిం కరుణా నివాసం. రంగనాథుడండి వాత్సల్యానికి పేరండి. ఒక్కొక్క దివ్య దేశంలో ఒక్కొక్క పెరుమాళ్ళకి ఒక్కొక్క లక్షణాన్ని చెప్తారండి. అందులో రంగనాథుడిని వాత్సల్యమూర్తిగా చెప్పారు. వాత్సల్యం అంటే మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఏమని? వత్స అంటే ఆవు దూడ అని అర్థం. ఆవు ఈనిన తరువాత ఆ దూడ శరీరం అంతా రక్తంతో మాంసాదులతో కూడి ఉంటే ఆవు ఆ దోషాన్ని భోగ్యంగా తాను స్వీకరించేస్తుంది. అలాగ పెరుమాళ్ళు కూడా మనలో ఉండేటువంటి దోషాలన్నిటినీ ఆయన స్వీకరిస్తారు. కాబట్టి ఆ గుణానికి వాత్సల్యం అనేటువంటి అందమైన పేరు వచ్చింది. అలాగ రంగనాథుడు దయా సముద్రుడు అంటే ఆయన గురించి చెప్పుకుంటే ఎంతైనా ఏ పెరుమాళ్ళకి ఆ పెరుమాళ్ళకి అంతంత వైభవోపేతమైనటువంటి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు మనకి ఈ లోకంలో కనపడుతూ ఉంటాయి. శ్రీ వెంకటాద్రి శిఖరాలయ కాలమేఘం. వెంకటాద్రి అంటే తిరుమల, తిరుమల మీద విహరించేటువంటి కాలమేఘం, అద్భుతమైన నల్లటి మేఘం. ఎవరండి? ఆయన సాక్షాత్ తిరువేంగడముడయ్యాన్. అనంతాళ్వాన్ను ఇలా ఎక్కువగా పిలిచేవారు. అని వెంకటేశ్వర అని పిలిచేవారు కాదు. తిరువేంగడం ఉడయ్యాన్. తిరు పవిత్రమైన, వేంకడం అంటే పాపములను ఛేదించేటువంటి, పాపాలు పోగొట్టేటువంటి కొండకి అధినాథుడు.
ఉడయ్యాన్ అలాంటి కొండ కలిగిన వాడు సాక్షాత్తు శ్రీనివాసుడు అనేటువంటిది ఆయన్ని కాలమేఘంతో పోల్చారండి. శ్రీహస్తిశైల శిఖరోజ్వల పారిజాతం. ఇంకా హస్తిశైలం అండి, కాంచీ నగరము, ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్యక్షేత్రం అండి. కా అంచ్, కా అంటే బ్రహ్మగారు, అంచ్ అంటే అక్కడ యాగము చేశారు. యజ్ఞం చేస్తే ఆ యజ్ఞగుండంలోంచి కంచి వరదరాజస్వామి ఆవిర్భవించాడండి. అందుకని ఆ ఊరికి కాంచి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని చెప్తారు కదా. పారిజాతం అన్నారు ఆయన్ని. పారిజాతము అంటే మన కోరికలు తీర్చేటువంటివి కొన్ని ఉన్నాయండి స్వర్గలోకంలో. అందులో పారిజాతం అనేటువంటిది ఒక వృక్షం. ఆ వృక్షం దగ్గర నిలబడి ఏది కావాలి అనుకుంటే అది అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి కదా, దానాన్ని ఇచ్చేటువంటివి, మనం అనుకోగానే మన కోరికలు తీర్చేటువంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఈ హస్తిశైల శిఖరోజ్వల పారిజాతం, వరదుడు అని పేరు కదండి, కంచి వరదరాజస్వామి ఆ పేరులోనే ఉందండి. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏది కోరుకుంటే దాన్ని వరముగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు, వరముగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. వరదుడు చాలా అద్భుతమైన నామం. శ్రీసన్నమామి శిరస యదుశైల దీపం. ఇంకా యదుశైల దీపం అంటే మేల్కోటలో ఉన్నటువంటి సెల్వ పిళ్ళ. మన రామకృష్ణ గారు వాళ్ళు సేవించుకొచ్చాం చెప్పండి అని అంటున్నారే, అది సెల్వ పిళ్ళ, సంపత్ కుమారులు. భగవద్ రామానుజుడు ఆ తురుష్కులు ఆ విగ్రహాన్ని, రామానుజుల విగ్రహ పెరుమాళ్ళ విగ్రహాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు, మా విగ్రహాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయి ఇవ్వండి అని వెళ్ళి అడిగితే రామానుజులు వాళ్ళు చాలా వెటకారంగా, మీ పిల్లవాడైతే మీరు పిలిస్తే వస్తాడుగా, పిలవండి అన్నట్టండి ఆయన. అనేటప్పటికీ తప్పకుండా అని సంపత్ కుమార అని పిలిచారటండి. సెల్వ పిళ్ళ, సెల్వం అంటే సంపద, పిళ్ళ అంటే కుమారుడు. అనేటప్పటికి పెరుమాళ్ళు గునగున నడుస్తూ వచ్చి ఎదిరాజుల ఒళ్ళో కూర్చున్నారటండి. ఎంత ప్రత్యక్ష నిదర్శనమైన దివ్య క్షేత్రము. ఆ క్షేత్రంలో భగవద్ రామానుజులు 12 సంవత్సరాల పైన ఉన్నారు. ఉండి అక్కడ అందరికీ ఆలయ ప్రవేశము అనే సమతామూర్తి అనే నామం ఆయనకు అక్కడే వచ్చింది. అందరికీ ఆలయ ప్రవేశ అర్హత కల్పించారు. ఆ రోజుల్లో కొంతమంది వచ్చేవారు, కొంతమందిని వచ్చేవారు కాదు, రానిచ్చేవారు కాదు. అలాంటిది లేకుండా అందరూ పెరుమాళ్ళని సేవించుకోవచ్చు అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంస్కారాన్ని భగవద్ రామానుజులు, సంస్కరణని భగవద్ రామానుజులు చేసినటువంటి దివ్య క్షేత్రము అన్నమాట. అలాంటి శ్రీసన్నమామి శిరస యదుశైల దీపం. ఈ శ్లోకాన్ని చదువుకుంటే ప్రతిరోజు మనం 4 దివ్య క్షేత్రాలను చూసి వచ్చినట్లే అని ఆరాధనలో, మనకి తిరువారాధనలో ఈ శ్లోకాన్ని పెద్దలు చదవడం అనేటువంటి నియమాన్ని ఏర్పాటు చేశారండి. ఇందులో మనకి సర్వేశ్వరుడి దయతోటి నమ్మాళ్ళవార్లు గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందారండి. అజ్ఞానం అంతా పోయి నమ్మాళ్ళవార్లకి మంచి జ్ఞానం వచ్చింది. అంత జ్ఞానం వచ్చేటప్పటికి మామూలుగా పెరుమాళ్ళకు 5 అవతారాలు కదా, పర, వ్యూహ, విభవ, అంతర్యామి, అర్చ అవతారాలు అనేటువంటివి. పరం అంటే వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రీయాసార్థం జగత్పతికి. ఆ వైకుంఠంలో అమ్మతో కూర్చుని ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు పరస్వరూపుడు అంటారు. ఆయన ఎక్కడో వైకుంఠంలో ఉంటాడు. వ్యూహం అంటే అక్కడి నుంచి కొంచెం కిందకి పాలసముద్రంలోకి వచ్చారండి. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ పాలసముద్రం ఒడ్డు వరకే వెళ్ళగలరు. అక్కడే వ్యూహ కల్పన, వ్యూహము, ప్రణాళిక జరిగింది. ఏమి ప్రణాళిక? ఈ ఆగమాలు, ఇవి ఆరాధన విధానాలు, ఇవన్నీ కూడా అక్కడే ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రదేశం. ఇంకా విభవావతారాలు అంటే 3వది రామ కృష్ణ అవతారాలు. అంటే ఇతిహాసాలు ఏర్పడడానికి మూలమైనటువంటివి. ఇతిహాసము అంటే ఏంటండి? ఇది ఇహ ఆశ,
ఈ కథ ఇలా జరిగింది అని చెప్పే కథని ఇతిహాసం అంటారు. ఇదిగో రామాయణం ఇలా జరిగింది, భారతం ఇలా జరిగింది అని ఆ కథని చెప్పిన మాట కాబట్టి దానికి ఇతిహాసము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అన్నమాట. ఆ తర్వాత అంతర్యామి. అంతర్యామి అంటే మనందరి మనస్సులో, చేతనాల్లో, అచేతనాల్లో అంతటా లోపల వ్యాపించి ఉంటాడండి. కానీ మనకి కనపడడు. లోపల ఉన్నవాడు. భూమి మీద నడుస్తున్నాం, భూమిలో నిధి ఉంది, మనకేం తెలుస్తుంది ఉందని? దాని మీద నుంచే పోతూ ఉంటాం. అలా మనలో పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆయన్ని దర్శించాలంటే ఈ బయటకు పోయే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా అంతర్ముఖీనం చేసుకుని ఆయన్ని చూడగలగాలి. యోగీశ్వరులు మొదలైనటువంటి పరమ ఋషులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ అలా కళ్ళు మూసుకుని ప్రసరణశీలమైనటువంటి ఇంద్రియజాలాన్ని అంతర్ముఖీనం చేసుకోగలుగుతారు. మనక చచ్చిన అసలు బయటికి వెళ్ళడంలోనే ఒకేసారి 10 మంది మీటికి పోతూ ఉంటుంది. ఒక పెరుమాళ్ళకి ఆరాధన చేస్తున్నామంటే నోరు ఒకటి పలుకుతూ ఉంటుంది, మనస్సు ఒకటి భావిస్తూ ఉంటుంది, చేతులు ఒక చోట వేస్తూ ఉంటాయి. అబ్బో 10 వైపులా 10 రకాలుగా మన ఇంద్రియాలన్నీ ప్రయాణాలు చేసేస్తూ ఉంటాయి. ఏకాగ్రత అనేది మనకి ఉండదు అనేటువంటిది. ఈ లోపాలన్నీ పూర్తి చేయడం కోసమని, మనని అనుగ్రహించడం కోసమని అర్చామూర్తి, అర్చ అంటే విగ్రహ స్వరూపుడుగా వచ్చినటువంటి స్వామి అని అన్నమాట. మొట్టమొదటి అర్చామూర్తి శ్రీరంగనాథుడు, తరువాత వెంకటేశ్వరుడు. రంగనాథుడేమో శయనించినటువంటి భంగిమ, పడుకొని ఉంటాడు. నిద్రా ముద్రా విరామం కటి నికట శిరపార్శ్వ విన్యస్త హస్తం. ఏమి రాశారండి నిజంగా భట్టర్ వారు. నిద్రపోతున్నా ఎంత అందంగా ఉంటాడండి ఆయన. కటి నికట శిరపార్శ్వ విన్యస్త హస్తం, ఒక చెయ్యి ఇలా నడుము మీద పెట్టుకుని ఉంటాడు రంగనాథుడు. ఒక చేతిని తల కింద పెట్టుకొని చక్కగా పడుకొని ఉంటాడు అనేటువంటిది అర్చామూర్తికి మూలమూర్తి అన్నమాట. దానినే మనకి పురాణ వాంగ్మయం ఏం చెప్పిందంటే, ఏష నారాయణ శ్రీమాన్ క్షీరార్ణవనికేతన నాగపర్యంకముత్సృజ్య వ్యాగతో మధురాం పురీం. అవతారాలు, అసలు అవతారం అనే మాటకే అర్థం, అందమైన అర్థం అండి. దిగి వచ్చుట, పైనుంచి కిందకి దిగి వచ్చుట. శ్రీమన్నారాయణుడికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి అవతారాలు లేవు. ఏదో మాట వరుసకిగా ఆ పదాన్ని వాడేసుకోవడం జరుగుతోంది తప్ప ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి దిగి వచ్చాడు స్వామి? ఏష నారాయణ శ్రీమాన్ వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రీయాసార్థం జగత్పతి. ఆ వైకుంఠంలో ఉత్తర దిశగా ఉంటుందండి వైకుంఠం. ఉత్తర ద్వార దర్శనం అనే దాంట్లో తాత్పర్యం కూడా అదే. వైకుంఠనాథుడిని దర్శిస్తున్నాము అనే అర్థం అన్నమాట. అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ స్వామి క్షీరార్ణవనికేతన. వైకుంఠానికి బ్రహ్మాదులు కూడా వెళ్ళలేదు. బ్రహ్మ కూడా సృష్టిలో వాడే. ఆయన ఎంతవరకు వెళ్ళగలడండి? మనకంటే కొంచెం ఎక్కువ శక్తి ఉన్నవాడు. పాల సముద్ర తీరం వరకు వెళ్ళగలడు. కాబట్టి బ్రహ్మాదుల కోసమని ఆ వైకుంఠం నుంచి ఒక అడుగు దిగి వచ్చాడు, అవతరించాడు. ఎక్కడికి? పాల సముద్రంలోకి. అక్కడి నుంచి నాగపర్యంకం ఉత్సృజ్య, ఆదిశేషుడి మీద నాగపర్యంకం, పాము పడక, దాని మీద దాన్ని తోసి పాడేసి ఆగతో మధురాం పురీం. భాగవతం చెప్పిన అద్భుతమైన మాట అండి. మన కృష్ణుడు అంటే మీరు ఎవరనుకుంటున్నారో? ఎదురుకుండా దైవం వస్తే మనం నమ్మమండి. ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం. ఎవరైనా వచ్చి నేను నారాయణుడిని, నిజంగా నారాయణుడు వచ్చినా మనం నమ్ముతామా? చాలే, ఏ డ్రామా కంపెనీ నుంచి వచ్చావో, తప్పించుకొచ్చావో, వెళ్ళు అని చెప్పి తోసేస్తాం. తొందరగా నమ్మకం కుదరనటువంటిది. అలాంటి ఆయన విభవావతారమూర్తిగా వచ్చాడు. కాబట్టి పరం వ్యూహం విభవం అనే 3 అవతారాలను చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అన్నమాట ఇది. ఇందులో మనకి మళ్ళీ ఈ పెరుమాళ్లలో
కూర్చున్న స్వామ, నిలబడ్డ స్వామ, పడుకున్న స్వామ. ఎందుకంటే ఇవి చెప్పుకోవడం ఇవాళ అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి నిలబడినటువంటి రూపం, రంగనాథుడు శయనించినటువంటి రూపం, చిత్రకూటాదుల్లో రామచంద్ర స్వామి కూర్చున్నటువంటిది వైకుంఠ రూపం, అక్కడ కూర్చున్నటువంటి భంగిమ. పురాణాల్లోకి వస్తే చిత్రకూటంలో రాముడు కూర్చున్న సన్నివేశము, భరతుడు వెళ్ళడము, పాదాల మీద పడడం, ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ కూర్చున్న దానికి నిదర్శనంగా మనకి చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ మనకి వైకుంఠం అంటే ఇక్కడ ఇలవైకుంఠము తిరుపతి కొండ అని పాటలు పాడుకుంటున్నాం. భూలోక వైకుంఠం శ్రీరంగము అని చెప్పి పాటలు పాడుకుంటున్నాం. అదే తిరువేంగడాన్ని గురించి ఋగ్వేదం కూడా చెప్పిందండి. అక్కడ నిలబడి ఉన్నటువంటి స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు అని ఆ మంత్రాలన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. అది తిరువరంగంలో చక్కగా శయనించి ఉన్నటువంటి స్వామి. అంటే శబ్ద ప్రకార మధ్యంలో నిద్రాముద్రాభిరాముడై ఉండేటువంటి స్వామి. అంటే ఈ ప్రదేశం ఎలాంటిదంటే అటు నిత్య సూర్యులకి ఇటు నిత్య సంసారులమైన మనకి కూడా మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేశము అంటారు శ్రీరంగాన్ని. అది కేవలం భూమి మీద ఉన్న స్థలంగా దివ్య క్షేత్రంగా చెప్పరండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ నిత్య సూర్యులు రకరకాల వేషాలలో వచ్చి రంగనాథుడికి కైంకర్యం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే కులశేఖర పెరుమాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి రాస్తూ ఏదేను ఆవేనే అంటారు. ఒక 10లో నేను ఏదైనా చాలు, నీ కొండకు వచ్చే దారి మెట్టునైనా చాలు, కొండనైనా చాలు, చెట్టునైనా చాలు. అంటే నిత్య సూర్యులందరూ కూడా అలా వచ్చి చక్కగా సేవించుకుంటూ ఉంటారు అని. అందుకోసం అలా వచ్చినటువంటి స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి. ఈయన చరిత్ర మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోక్కర్లేదు, కానీ ఆయన 10 కాబట్టి ఒక్క నిమిషం చెప్పుకుందాం. ఎవరు పరాత్పరుడు అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు భృగు మహర్షి నేను తెలుసుకుని వస్తాను 3 దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి అని బయలుదేరాడండి. మీకు అందరికీ తెలిసిన కథ కాబట్టి ఈజీగా 1 నిమిషంలో అయిపోతుంది. బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళితే సరస్వతితో ఓహో ఆనందంగా ఉన్నాడు, పట్టించుకోవాలా, నీకు ఆలయం ఉండదు అయిపోయింది అక్కడతోటి. ఆయనకు శాపం ఇచ్చేశాడు. సరే పరమశివుడి దగ్గరికి కైలాసంకి వెళ్ళాడు. ఆయన పార్వతీదేవితో కలిసి ఉన్నాడు. లింగ పూజలే జరుగు నీకు మరి దేహ పూజలేలా, నేను ఒక లింగాకారంలో పూజిస్తారే తప్ప ఈశ్వర విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజించరు. అది భృగు శాపం, అది ఆయనకైపోయిందండి. అలాగే విష్ణుమూర్తి కూడా ఉంటే ఆయన్ని కూడా శపిద్దామని కాలితో ఆయన గుండెల మీద తన్నాడు. తన్నేటప్పటికి లక్ష్మీదేవికి చాలా కోపం వచ్చింది. కానీ ఈయన పట్టించుకోకుండా ఆహా నన్ను తన్నావా, నీ కాలు ఎంత మెత్తగా ఉంటుందో, పాపం దానికి నా గుండెలు ముళ్ళల్లాగా ఏం బాధ పెట్టాయో, ఉండు రాస్తానుండు అంటూ చక్కటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఆ భృగు మహర్షి అరికాలిలో ఉన్న కంటిని కాస్త చిదిమి పాడేశాడు. అహంకారం అంతా దిగిపోయింది. అప్పుడు స్వామి నన్ను క్షమించు అని చెప్పి ఆయన అడిగాడు. కానీ అప్పటికే అమ్మకి కోపం వచ్చి నన్ను తన్నిన వాడిని నువ్వు ఆదరించి కాలు పట్టుకుంటావా అని ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది, కొల్హాపూర్ వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు అమ్మ కోసం ఈయన వెంకటేశ్వరుడిగా వచ్చి తపస్సు చేశాడు. సరే వకుళమాత ఆదరించడము, వరాహస్వామిని అడిగి స్థలాన్ని తీసుకోవడము, తిరువేంకటముడయానుగా నిలబడ్డము, ఇవన్నీ మీకు తెలిసినటువంటి చరిత్రలే అనుకోండి. అంటే వినా వెంకటేశం ననాదో ననాద సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ. తండ్రి నాకు ప్రియాన్ని ఈ తండ్రి, ప్రియాన్ని ఈ తండ్రి, నువ్వు తప్ప నాకు నాథుడు రెండవ వాడు లేడు. వెంకటేశుడు, వేం అంటే పాపాలు, కట అంటే దహించడం,
పాపాలని దహిస్తాడు కాబట్టి ఆయన వెంకటనాథుడు అయ్యాడు. ఆ పేరుకు అంత అర్థం ఉంది. ఆయన తలచుకుంటే మన పాపాలన్నీ పోతాయి. ఒక కొండగాన అయింది ఆయన వెలిసినది, సప్తగిరిగా తయారైంది కదండి. ఏదో మనం పాట కూడా అనుకుంటాం కదా, శ్రీశైలవాస శేషాద్రివాస గరుడాద్రివాస వెంకటాద్రీశ నారాయణాద్రీశ వృషశైలవాస వృషభాద్రివాస సర్వలోకేశ. అన్ని కొండలు వచ్చేలాగా ఓ కృతయుగంలో దీనిని వృషభాద్రి అని మళ్ళీ ఒక్కొక్క కొండ పేరు రావడానికి ఆంజనేయుడు తల్లి అంజనాదేవి తపస్సు చేసింది కాబట్టి అంజనాద్రి అనేటువంటి పేరు, గరుత్మంతుడు తపస్సు చేశాడు కాబట్టి గరుడాద్రి అని, ఇలా 7 కొండలకి మళ్ళీ 7 అద్భుతమైనటువంటి ఐతిహ్యాలు విశేషాలు మనకి ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ అనుకునేటువంటిది పేరు వెంకటాచలము. వెంకటాచల నిలయం వైకుంఠ పురవాసం. అలాగా పక్కాగా దింపేశారండి పురంధర్ దాస్ గారు. ఎవరనుకుంటున్నారండి ఆయన? వైకుంఠ పురవాసం. ఆయన శంఖచక్రాలతో ఉన్న స్వామి. ఆ పాట అంతా అద్భుతంగా సాగుతుంది. ఆయనకి ఏ నామంతో ప్రసిద్ధండి? గోవింద నామం. గాం విందతి గాం పాలయతి ఇది గోవింద. వాక్కులని రక్షించినటువంటి వాడు, వేద రక్షణ చేసినటువంటి వాడని ఒకటి, గోవులని పరిపాలించిన వాడు కృష్ణావతారమూర్తి అని ఒకటి. ఆ గో శబ్దానికి 11 అర్థాలు ఉన్నాయండి. ఆ అర్థాలన్నిటిలోనూ ఆయన్ని సమన్వయించి చెప్పుకోవాలి. అందువల్లే తిరుపతిని మించినటువంటి, మించక్కర్లేదు, సమానమైనటువంటి భూమి కూడా ఈ సృష్టిలో లేదు. మనం రోజు ఏం వింటాం? వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి. మన ఊపిరిగా అయిపోయినటువంటి మంత్రాలండి ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా. ఆయన్ని మించినటువంటి దైవము ఇంతకు ముందు లేదు, ఇక ముందు రాదు, ఇప్పుడు లేదు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో వెంకటేశ్వరుణ్ణి మించినటువంటి దైవము లేదు. ఎందువల్లండి? ఈయన అటు దేవతలకి ఇటు మనకి కూడా ఉపకారం చేయాలని కొండ మీద వెలిసాటండి. ముందు వరాహ పెరుమాళ్ళు వస్తే ఆయన యాచించాటండి, నాకు ఇక్కడ కాస్త స్థలం ఇస్తారా స్వామి అని. ఒక అవతారమూర్తిని ఇంకొక అవతారమూర్తి వేడుకున్న అద్భుత చరిత్రగా చెప్తారు. సరే దానికే ఉందయ్యా ఉండు అన్నాడు ఆయన. దానికి ఏదో కొంత కప్పం కట్టడాలుంది. కుబేరుడి దగ్గర పప్పు తెచ్చుకున్నాడు. గోవిందరాజుడు కొంచెంతో కొలుస్తూ ఉంటాడు. ఈ చరిత్రలన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి. మనకి దేవతలకి కూడా. దాన్ని ఆళ్వార్లు అంటారు మన్నోర్కుం విన్నోర్కుం. మన్నోర్కుం అంటే భూదేవతలకి, మనకి అందరికి, భూమి మీద వారికి. విన్నోర్కుం అంటే దేవతలకి. వాళ్ళకి మనకి కూడా అందుబాటులో ఉండే స్వామి. ఎందువల్ల అని అంటే బ్రహ్మాదులందరూ కూడా వచ్చి నీ పాదసేవ చేస్తూ ఉంటారని మనం సుప్రభాతంలో ప్రతినిత్యం చదువు. బ్రహ్మాదయ స మహర్షి సంఘాః. దేవతలతో మహర్షులతో కూడినటువంటి వారందరూ వచ్చి నీ సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాదయ్యా, అందరూ నవగ్రహాలకి కూడా నువ్వు రాజువు అనేటువంటిది సూర్యేందు భౌమ బుధ వాక్పతి కావ్య శౌరి స్వర్భానుకేతు దివిషత్ పరిషత్ ప్రధాన దాసదాస చరమావధి దాసదాస. ఏం అద్భుతమైన సుప్రభాతం అండి. ఒక్క సుప్రభాతం అర్థం తెలుసుకుంటే ఎన్నో విశేష విషయాలు మనకి తెలుస్తాయి అనేటువంటిది అన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ కరవీరపురంలో ఉన్న లక్ష్మిని ప్రార్థన చేయడం కోసం, తపస్సు చేయడం కోసమని, ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని మళ్ళీ పొందడం కోసమని ఈయన ఇక్కడ ఇలా శిలారూపాన్ని దాల్చి
అక్కడ సరే మీకు ఈ కథ తెలుసు కదా, ఒక ఆవు పుట్టలో పాలు విడిచిపెట్టడం స్వామి కోసమని, అంటే బ్రహ్మగారే అలా బయలుదేరి రావడము అనేటువంటిది. దానిని చూసినటువంటి గోపాలుడు ఆ ఆవుని ఎందుకు ఇక్కడ నువ్వు పాలు విడిచి పెడుతున్నావు అని చెప్పి దండించి దెబ్బ కొడితే అది శ్రీనివాసుడికే తగలడము. ఈ చరిత్రలన్నీ మనకి వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యంలో చాలా ప్రసిద్ధి అయినటువంటిది. అందులో ఆకాశరాజ పుత్రిక పద్మావతీదేవి అవతరిస్తే ఈవిడ రామావతారంలో వేదవతిగా ఉంటే, నిన్ను మళ్ళీ అవతారంలో నేను పద్మావతిగా స్వీకరిస్తాను అని అర్చామూర్తిగా స్వీకరించాడు అనేటువంటిది కూడా మనకి ఐతిహ్యాలు చెప్పినటువంటి గొప్ప గొప్ప కథలుగా. వీళ్ళకి పెళ్ళి ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసండి. ఈ తమ్ముడు తొండమాన చక్రవర్తి ఉన్నాడు కదా, వీళ్ళందరూ కలిసి నారాయణపురము అనేటువంటి చోట వీళ్ళకి వివాహం కావించారండి. అందువల్ల మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నారాయణపురాది దివ్యక్షేత్రాలన్నీ మీరందరూ సేవించే ఉంటారు, మీకు తెలియదని కాదు. ఇవాళ ఆయన వైభవం కాబట్టి దాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాము అన్నమాట. అందువల్ల ఇద్దరూ కూడా అలా దూరంగా ఉంటారు. ఈయన తపోమూర్తిగా ఉంటాడు మధ్యలో. అందువల్లే ఆలయాల్లో ఇటు పద్మావతి దేవి అటు శ్రీ మహాలక్ష్మి ఇద్దరు ఉభయ నాంచిమార్లతోటి వేంచేసి ఉండేటువంటి స్థితిగా ఉంటాడు. నిత్యసూరులు అందరూ ఈ తిరుమలగిరికి రాత్రిపూట బ్రహ్మ ముహూర్త కాలంలో వచ్చి తిరువారాధన చేసుకుని వెళుతూ ఉంటారు. అంత ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు ఎన్నో కనిపించేటువంటి దివ్య క్షేత్రము ఈ తిరుమల. తిరువేంగడముడయాన్ వెలిసినటువంటి తిరుమల క్షేత్రము అనేటువంటిది. మనకి ఒక్కొక్క నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ తిరువాయిమడి చెప్తూ 6:1, 2 దౌత్యం, ఆ దౌత్యం సరిగ్గా జరిగిందా లేదా జరగలేదు అనే బాధ, 3 ఒప్పిలాద అప్పనై ఏమాత్రము పోటీ లేనటువంటి పోలిక లేనటువంటి నారాయణ పరత్వం, 4 కృష్ణావతారం యొక్క మానసానుభవం, 5 విభవావతారాలన్నిటినీ చాలా చక్కగా వర్ణించడం. రెట్ట తిరుపతి అని ఒక ఊరిని చెప్పుకున్నాం కదండి మనం. 2 పెరుమాళ్ళు, రెట్ట అంటే డబల్ అనే అర్థం, 2 పెరుమాళ్ళు. కులైవిల్లి మంగళంలో అరవిందలోసన్ అనన్ ఒకరు, పిరాన్న ఉపకారకుడు అనేటువంటి స్వామి ఒకరు. తామ్రపర్ణి నదికి అటు ఇటు ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆలయ దర్శనాలు. ఇలా 6-5 దాకా పూర్తి చేసి 6-6లో ఏరాళంలో ఆత్మాత్మీయాల గురించి అవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేయాలని చెప్పి 6-7లో తాయిమారవస్థలో అయ్యో మా అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో తిరుక్కోడూరికే వెళ్ళి ఉంటుందిలే అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ 8లో పక్షుల్ని పొన్నులగాళీరో అమ్మా మీరు వెళతారా, తెలుసుకుంటారా, ఏదో తెలుసుకుని మీ దారి మీరు వెళ్ళడం కాదు, మళ్ళీ ఆయన దగ్గర ఒక మాట తీసుకొని నాకు చెప్పండి అని అడగడము. 6లో 9లో ఈయన కరిగిపోయేటప్పటికీ ఈయన్ని చూడలేక పక్షులు కూడా దయాద్ర హృదయంతో కదలలేకపోతే ఇంత పూర్వరంగం అండి ఇవాళ 10కి. పోన్లే పక్షులు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాయి, వారిని వీరిని ఎందుకు, మా కోసం అర్చామూర్తిగా తిరుమలలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ కదా తిరువెంగడముడయ్య, ఆయన పాదాలలో శరణాగతి చేద్దాము. 1-9 పాసురాలలో ఆయన గుణానుభవము, 10వ పాసురంలో శరణాగతి. అగలగిల్లే నిరయ్యుమెన్నో, ఈ శరణాగతి చేయడంలో ఒక అందమైన అర్థాన్ని చెప్పారండి. మామూలుగా పాసురం వ్యాఖ్యానం మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, కానీ వ్యాఖ్యానాల్లో పెద్దలు అనుగ్రహించినటువంటి విశేషాలని మనం చెప్పుకోవాలి అని ఇంత విశేషాలు చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఏమిటి అని అంటే 5లో 7, 8, 9, 10లో కూడా శరణాగతి చేశారండి. 6లో 1లో కూడా దౌత్యాలు అవే అయ్యాయండి.
6లో 2లో కూడా దుఃఖాన్ని అనుభవించారండి. 6లో 5, 6, 7, 8 నాయికాభావంతో ఓ తల్లిగా, ఒక తోలిమారిగా, ఒక చెలిగా ఏదో ఒక దుఃఖాన్ని మొత్తానికి ఆవిష్కరించారండి. ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికి మిగిలిన వాటిలో మంగళాశాసనం చేయడం వేరు, ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికి మంగళాశాసనం చేయడం వేరు. తిరుమల ఏమిటి అంటే చాలా ముఖ్యమైన మాట. ఇది ద్వయార్థ అనుసంధానము చేసుకునేటువంటి దశకము, ద్వయమంత్రార్థాన్ని తెలియచేస్తోంది. ఏమండి ద్వయం యొక్క గొప్ప ఏమిటండి? ఒక 2-3 మాటలు చెప్పుకోవాలండి. ఒకటి తిరుమంత్రం ఉందండి, ఓం నమో నారాయణాయ అని ఉంది. అందులో లక్ష్మీదేవి ఎక్కడుందండి? కనపడదు. పైకి శబ్దంలో కనపడదు, అర్థంలో కనిపిస్తుంది. ఓంలో అకార ఉకార మకార ఇది, అకారము నారాయణుడు, మకారము జీవుడు, ఉకారము అనన్యార్హము లక్ష్మీ స్వరూపము. ప్రణవంలో దాగి ఉందండి లక్ష్మీదేవి. అమ్మ మాకు డైరెక్ట్ గా కనిపిస్తేనే పట్టుకోలేము, నువ్వు అక్కడ దాగి ఉన్నా ఇక్కడ దాగి ఉన్నా అంటే మేము నిన్న ఎలా పట్టుకోగలం తల్లి? అందువల్ల తిరుమంత్రాన్ని అలా పక్కన పెడదాం కాసేపు. అంటే అందులో అర్థత ఉంది కానీ శబ్దత లేదు లక్ష్మి. చాలా ముఖ్యమైన సిద్ధాంతపరమైన, అంటే పెద్దలు చర్చించుకునే పాయింట్స్ లో ఇది మెయిన్ పాయింట్ అంటారు. అందులో అర్థత ఉంది కానీ శబ్ద ద్వారా లేదు అని. ఇంకా పోనండి, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. చరమ శ్లోకంలో ఉందండి అమ్మ, అస్సలు కనపడదు. తిరుమంత్రంలో నేనన్నా కాస్త దాగేనా కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ అసలు కనపడదు. కానీ సమన్వయించి పెద్దలు చెప్తారు ఎలాగా? మాం ఏకం శరణం వ్రజ, మాం లక్ష్మీ విశిష్టం మాం, అమ్మతో కూడిన నన్ను ధ్యానించు అని వ్యాఖ్యానాలు చెప్తారండి. శబ్దత అక్కడ కూడా కనపడదు. ఈ దాగుడు మూతలు దోబూచులాటలు లేకుండా డైరెక్ట్ గా శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. ఈ మంత్రంలో లక్ష్మీదేవి శ్రీమతే నారాయణాయ, లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి శ్రీయపతి అయినటువంటి నారాయణుణ్ణే సేవించాలి. కాబట్టి ఉలగముండ పెరువాయ ద్వయార్థ ప్రతిపాదకమైన శరణాగతి చాలా గొప్ప విషయం అండి. పెద్దలు చాలా బాగా చెప్పారు. నేను మీకు తెలిసేలా ఎంతలా చెప్పానో నాకు తెలియదు కానీ విషయాన్ని మాత్రం చేరవేయడంలో నా ప్రయత్నం నేను చేశాను. ఏమిటి అని అంటే డైరెక్ట్ గా అమ్మతో కలిపిన నారాయణుణ్ణి మిగిలిన 2 మంత్రాల్లో ఊహించుకొని అర్థాలు తెచ్చుకొని చెప్పాలి. ఈ మంత్రంలో డైరెక్ట్ గా లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి నారాయణుణ్ణే మనము శరణాగతి చెయ్యాలి. ఎందువల్ల జనరల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అమ్మ దగ్గర ఉండగా నాన్నని శరణు వేడితే తప్పు చేసినా ఏమిటండి, తప్పు చేయని వాడెవడండి? కిమే తత్ నిర్దోషక్కః జగతి. ఏంటి మీరు చెప్తారు, తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరండి అని పక్క నుంచి అనేటప్పటికీ ఆయనకి ఏం అనడానికి ఉండదు. అలాగ మన్ని రక్షిస్తుంది తల్లి. అమ్మ దగ్గర ఉండగా చెప్పడంలో లాభము అది అన్నమాట. అందువల్ల ఇందులో మనకి ఇంతకు ముందు శరణాగతి చేయలేదండి, చేశారండి. ఎక్కడ చేశారు చెప్పండి? 3లో 3 ఒలివిల్ కాలమెల్లాం ఉడనాయ్ మన్రే. అక్కడ కూడా మనకి ఈ వెంకటేశ్వర స్వామిని తిరువాయిమడి మొత్తంలో ఈ 2 పదుల్లోనూ శరణాగతి చేశారండి.
ఏమండి అక్కడ చేశారు కదా అంటే, అక్కడ ఇక్కడ కలుపుకుంటే మొత్తం ద్వయమంత్రం అయిందండి. అక్కడ మొత్తం చెప్పలేదు, ఇక్కడ మొత్తం చెప్పలేదు. అక్కడ ఒక పాదం చెప్పారు, ఇక్కడ ఒక పాదం చెప్పారు. ఎలా చెప్పారండి? ఈ ఒలివిల్ కాలమెల్లాంలోనేమో ద్వయం యొక్క పూర్వార్థాన్ని చెప్పారు. ఉలగముండ పెరువాయాలేమో ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థాన్ని చెప్పారు. 2 లైన్లు ఉంది కదండి, 2 లైన్లు ఉంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది శ్రీమన్నారాయణ చరణో శరణం ప్రపంచే ఫస్ట్ లైన్, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః సెకండ్ లైన్. 2 ఉంది కాబట్టి దీనికి ద్వయం అని పేరు వచ్చింది. కానీ అండి వ్యాఖ్యానాల్లోకి వెళితేనండి దీన్ని ఎలా అనుకోవాలి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటారండి. వేసుకుని దీన్ని ద్వయం అని 2తో ఆపకూడదు, 3 ముక్కలు చెయ్యాలి, 3గా అనుకోవాలి. ఇదేంటండి ఎక్కడా వినలేదు ఈ అర్థాన్ని. ఎలాగండి? శ్రీమన్నారాయణ చరణో శరణం ప్రపంచే నెంబర్ 1, శ్రీమతే నారాయణాయ, శ్రీమతే నారాయణాయ, నారాయణ 2, ఆయా 3. ఆయా అనేటువంటిది కైంకర్యాన్ని చెప్పేటువంటి పదం. మన సిద్ధాంతం మొత్తంలో మనకి ముముక్షుప్పడి అంతా వాటిల్లో అన్నిట్లలో కూడా ఆయా అనేటువంటిది కైంకర్యార్థంగా ఎలాగో మీరందరూ సేవించినటువంటి వాళ్ళే. ఇందులో మనకి అబ్బే అయితే 3 అండి, 2 అని మేము అనుకున్నామండి, 3 అండి. 3 కాదు, 4 పురుషార్థాలని ఇచ్చేది అని కూడా అర్థం చెప్తారండి. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు 4టిని ఇచ్చేది ఈ మంత్రము. అబ్బెబ్బే కాదండి, అర్ధ పంచకాన్ని ఇస్తుందండి. మనమెవరు, పరమాత్మ ఎవరు, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం, పెడితే లాభం ఏమిటి, అర్ధపంచక జ్ఞానం. అబ్బెబ్బే కాదండి, ఈ మంత్రాన్ని షట్పది అంటారండి. 6 పదాలు కలది. మొదటి లైన్లో 3 పదాలు, 2వ లైన్లో 3 పదాలు. శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే 3 ఫస్ట్ లైన్లో, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః 3 + 3 6. ఏమండి ఎంత గొప్పదండి. మీకు డౌట్ లేదండి, 7 సముద్రాలు దాటించగలిగిన మహాత్మ్యం కలిగి అష్టాక్షరిని మించినటువంటిది. అదేంటండి అలా అంటారు? అష్టాక్షరి కదండి గొప్ప మంత్రం. అష్టాక్షరి చేయడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ద్వయమంత్రానికి ఏ నియమం లేదండి. ఎంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నా తలుచుకోవచ్చు. ఇది చాలా చాలా గొప్పగా మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం. అందులో 9 రసాలు ఉన్నాయి. దశగుణోపేతుడైనటువంటి పరమాత్మని ధ్యానిస్తాము అని 1 to 10 అన్నిటినీ అన్వయించేశారండి దీనికి. ఇందులో చరమ శ్లోకం దగ్గరికి వెళితే ఈశ్వర రుచి అంటామండి. ఎందువల్ల? ఆయనకి ఇష్టమైనది. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇదిగో ఫస్ట్ 2 పాదాలు నువ్వు చెయ్యి, సెకండ్ 2 పాదాలు నేను చేస్తాను. ఏం చేయమంటావు స్వామి? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అన్ని వదిలిపెట్టేసి నన్నే నమ్ము. నువ్వేం చేస్తావు స్వామి? అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి కూడా విడుదల అయ్యేలాగా చేయగలను. తిరుమంత్రం ఉందనుకోండి, శాస్త్ర రుచి కలిగినటువంటిది. ఎంత ఓం శబ్దంలో అకార ఉకార మకారాల్లో ముముక్షుప్పడి అనే శాస్త్రం అంతా వస్తుందండి. నమ పదార్థం యొక్క అర్థమే మనకి ఎంత దివ్యంగా మామూనులు వారందరూ కూడా అనుగ్రహించారండి. అలాగా నమ పదార్థము నారాయణాయ ఎన్ని విశేషాలు చెప్తారండి. ఇంకా ద్వయమంత్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆచార్య రుచి అంటారండి దీన్ని. అంటే మనం
పరమాత్మని కూడా 6వ అవతార రూపుడైన ఆచార్యునుగా భావించే అద్భుతార్థం పెరుమాళ్ళు కనిపించిందిట. నేనున్నాను, జీవుడున్నాడు, మధ్యలో ఈ ఆచార్యులు ఏమిటి ఎగరేసుకుపోతున్నారు నా వాళ్ళందరినీ కూడా అని గిలగిల్లాడిపోయాట. అందుకోసం ఏం చేశాట, ఈ ఆచార్యుల గొప్పతనం ఏమిటో నేను తెలుసుకోవాలని తానే శిష్యనుమాయ్ తానే ఆచార్యనుమాయ్, తానే ఆచార్యుడు కూడా అయ్యాడు. ఓ ఆచార్యుడైతే ఇన్ని లాభాలున్నాయా అని అనుకున్నాడు అన్నమాట ఆయన. అలాగే ఈ 3 మంత్రాలకి ఈశ్వర రుచి, శాస్త్ర రుచి, ఆచార్య రుచి అని ఈ 3 మంత్రాలని చక్కగా పెద్దలు మనకి విభజన చేశారండి. కానీ ఎప్పుడు ద్వయమంత్రాన్ని మనం పఠించినా గురు పరంపరని ముందు తలచుకొని ద్వయమంత్రాన్ని తలుచుకోవాలి. అందుకని మనకి ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః అని మొదలు పెట్టే ద్వయం దాకా రావాలి అనేటువంటిది స్టాండర్డ్ ఒక రూల్ అనమాట. ఆచార్య పురస్సరంగానే ద్వయమంత్రాన్ని మనం అనుసంధానము చేసుకోవాలి. అది ఏమీ లేదండి, కృతజ్ఞత ఆవిష్కరణ అంటారు. మనం ఏదో చిన్న ఓ పెన్ను కింద పడిపోతే ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, థ్యాంక్ యూ అంటారు, అంటే వాడికి కృతజ్ఞత చెప్తున్నాం. ఇలా చిన్న చిన్న వాటికే కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటుంటే ఇంత అద్భుతమైన రూపాన్నిచ్చి, దేహాన్నిచ్చి, వాక్కునిచ్చి, ఈ ఇంద్రియాలనిచ్చి, ఈ మనస్సునిచ్చి ఇంత ఉపకారం చేసిన స్వామికి మనం కృతజ్ఞతను ఆవిష్కరించద్దండి. అందువల్ల గురు పరంపర ఆనుపూర్విక ద్వయమంత్రాను సంధానం కర్తవ్యం అనేటువంటిది. ఏమండి ఇది ఎక్కడైనా ఉందండి? ఎవరు చెప్పారండి ఈ మాట? ఎవరు చెప్పడం ఏమిటండి? సాక్షాత్తు శ్రీరంగనాథుడు భగవద్ రామానుజులకి చెప్పాడండి ఈ మాట. ఏమని చెప్పాడండి? ద్వయత్తిన్నర్థత్తయ్యే అనుసంధిత్ అత్రైవ శ్రీరంగే సుఖమాస్వా. అది రంగనాథుడు రామానుజులతో పలికినటువంటి మాట. ద్వయమంత్రార్థానుసంధానము చేసుకుంటూ ఈ శ్రీరంగంలోనే మీరు సుఖముగా నివసించండి. రంగనాథుడు రామానుజులకి ఇచ్చిన వరం అండి. అందువల్ల ఇది గర్జత్రయాన్ని చెప్పాక అడిగారు అన్నమాట, స్వామి నేను గర్జత్రయాన్ని చెప్పేశాను, అయిపోయింది, పెద్దవాడిని అయ్యాను, నేనేం చెయ్యాలి ఏమిటి అని భగవద్ రామానుజుడు అడిగితే, రంగనాథుడు చెప్పిన మాటలో ఆ ఊళ్ళో ఉండమండం ఒకటైతే ఊరికే ఉండడం కాదు, ద్వయమంత్రానుసంధానంతో జీవితకాలం గడపమని. అందుకే మనకి మనవాళ్ళ మహాముల నామాలలో ఒక నామం వస్తుందండి, ద్వయమంత్రానుసంధాన సంతత స్ఫురిత అధరః. మనం ఇలా ఖాళీగా కూర్చున్నా కూడా అండి నిద్రపోకూడదుటండి. శ్రీమన్నారాయణ చరణం కనిపించే పైకి గట్టిగా అరవకూడదు. దీన్ని చెప్పేటువంటి జపం చేసేటువంటి పద్ధతులు 2-3 ఉన్నాయి కదా, అందులో పెదాలు కదుపుతూ అనేటువంటి ఒక పద్ధతి. అలా చదువుకోవలసినటువంటి ద్వయ మంత్రము అనేటువంటిది. ఓహో అని మిమ్మల్ని నేను కటాక్షించడానికి ఈ లోకంలోకే వస్తాను అని స్వామి బయలుదేరి ఒక పెద్ద నగము కొండగా నిలబడ్డాడండి. శేషుడు కొండ రూపాన్ని తాలిస్తే తల భాగంలో శ్రీ వెంకటాచలాన్ని, వెంకటనాథుణ్ణి సేవించాలి. శరీరం మధ్యలో అహోబల నృసింహ నవనారసింహ వైభవాన్ని తెలియాలి. చివర తోక దగ్గరకు వచ్చేటువంటి శ్రీశైలనాథుణ్ణి తలవాలి అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనకి అది అద్భుతంగా అందించారు అని. కాబట్టి మొట్టమొదట ఉన్నది ఏమిటంటే తిరువేంగళం. ఇక్కడ ఈ శరణాగతిని దీర్ఘ శరణాగతి అన్నారండి. నమ్మాళ్ళవార్లకి కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పేరు దీర్ఘ చింతయంతి. చింతయంతి అలా పెరుమాళ్ళను తలుచుకుంటూ 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 దీర్ఘ శరణాగతి చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. ఇది మనకి ఒక సందేశం అండి.
శరణాగతి చేయడం అంటే కళ్ళు మూసుకోవడం వెంటనే మనకు వచ్చేది నిద్ర అని కాదు. నేను నీ వాడిని అనేటువంటి భావాన్ని అనుక్షణం మానసికంగా ఆయనకి దగ్గర పాద సన్నిధిలో నడికి జమరందు. ఈ 10 పాసురాల్లో ముఖ్యమైన పదం నడికీష్, నీ పాదాల క్రింద. అంటే మనస్సు ఎప్పుడు కూడా పాదాల మీదే ఉండాలి అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే మొదటి 9 పాసురాలలోనూ ఆ పాదాలు అవి కలిగినటువంటి వ్యక్తి యొక్క గుణ విశేషాలని వర్ణించారు. 10వ పాసురం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆ పాదాల క్రింద చేరాలి అనేటువంటి శరణాగతి 10వ పాసురంలోనే శాబ్దికంగా కనిపిస్తుంది మనకి. మిగిలిన 9 పాసురాలలోనూ గుణవైభవము చాలా చక్కగా చెప్పబడుతుంది అని. ఏదో ఉపోద్ఘాతమే బంగాళాఖాతం అని సామెతలు చూడండి. అలాగే ఈ విశేషాలన్నీ చెప్పుకుంటుంటే అప్పుడే 50 నిమిషాలు పూర్తి అయిపోయాయి. అంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ శరణాగతిని చెప్పాడు. శరణాగతి ఒక్క పాసురమే, మిగిలిన 9 పాసురాలు గుణానుభవం. కానీ మొత్తం తిరువాయిముఖికే మకుటాయమానమైనటువంటి అద్భుత శరణాగతి ఇది. ఇందులో మనకి అన్ని మంత్రాల యొక్క వ్యాఖ్యానంలో ఇప్పుడు ప్రాప్యం ప్రాపకం అని 2 పదాలు ఉన్నాయి. ప్రాప్యం అంటే మనం పొందే ప్లేస్, పెరుమాళ్ళ పాదాలు. ప్రాపకం అంటే మనం వెళ్ళే దారి. ఇవి కొంచెం సంప్రదాయపరమైన పదాలుగా ఉన్నాయి, కానీ మన భాషలో మనం చెప్పుకోవాలంటే మార్గము లక్ష్యము, మార్గము గమ్యం, లక్ష్యము. ప్రాప్యం ప్రాపకం, ఉపాయం ఉపేయం. ఈ పదాలన్నీ ఏదో పెద్ద పెద్ద పదాలు అనుకుంటాం కాదండి. వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు చక్కగా చెప్పారు. మనకి ఈజీ అంటే తిరుపతి వెళ్ళాలనుకోండి, ఎలా వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఈ దారి అంతా ఒకటి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? తిరుపతి, తిరుమల, అది లక్ష్యం, దర్శించాలి. దాన్ని ప్రాప్యం అంటారు. అలాగట ఇక్కడ ఏమండి, ఇది ఇక్కడే చెప్పారండి, మిగిలిన వాటిల్లో ఎక్కడా చెప్పలేదండి ప్రాప్య ప్రాపకాలు. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి మొదలాడు వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, పొయ్యిగ పూదత్త పేయాడు వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ప్రేవాచంబిళ్ళ ఆ మొదలు తిరువందాదిలో వ్యాఖ్యానాలు రాస్తూ ఒక మాట అంటారండి. పరభక్తి, పరజ్ఞాన, పరమాభక్తి మొదలాళ్వార్గల్. పరభక్తికి, పరజ్ఞానంకి, పరమాభక్తి, మూడిటికి ముగ్గురు ఆళ్వార్లు అన్నారనుకోండి. అక్కడ వాక్యం ఉంది. అయితే ఈ ముగ్గురు ఆళ్వార్లలో మొదట ఆయనకి పరభక్తి ఒకటే ఉందండి, పరమాభక్తి లేదండి, పరజ్ఞానం లేదండి, మూడో ఆయనకు మొదటిది లేదండి. ఇలా కాదండి, ఏ గుణం ఎక్కువ ఉందో దాన్ని చెప్తారు. ఒక కోటీశ్వరుడు ఉన్నాడండి, అబ్బో ఆయన వస్త్రాలు భలే దానం చేస్తున్నాడండి అంటాం. అంటే ఇంకేం ఇవ్వడండి ఆయన, ఎవరికి డబ్బులు కూడా నయాపీస్ కూడా ఇవ్వడండి కాదు, అన్నీ ఇస్తాడు. ఇది ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల. అలా పెరుమాళ్లలో ఉండేటువంటి లక్షణాలను బట్టి ఈ తిరువాయిమలిలో ఆయనే ప్రాప్యం, ఆయనే ప్రాపకం అనే మాటని చెప్పారు తప్ప మనకి 3లో కూడా చక్కగా చెప్పారండి. 3లో అంటే ఎక్కడ? ద్వయంలో ఒజివిల్ కాలమెల్లా మొడనాయమన్రి అనేది ఉంది చూడండి. అందులో ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థాన్ని చెప్పారండి. ఇవి చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. ఉత్తరార్థాలు ముందు చెప్పేస్తాం. ఒజివిల్ కాలమెల్లాంలో అంతరంగ కైంకర్యాన్ని కోరారు కాబట్టి అది ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థం. చాలా పెద్ద పెద్దలు చెప్పిన వ్యాఖ్యానంలో మాటలండి, నా సొంతం కావిడి. ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థాన్ని ఒజివిల్ కాలమెల్లాం అనేటువంటిది. ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నావు? నేను అడిమై చెయ్య వేండం, అంతరంగ కైంకర్యం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను. అంటే
శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ఉత్తరార్థాన్ని చెప్పారు అన్నమాట. మరి ఉలగముండ పెరువాయాలో ఆ ద్వయం యొక్క శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపంచే ద్వయం యొక్క పూర్వార్థాన్ని చెప్పారు. ఎందుకని ఉన్నడి కీష్ అమరందు పుగుందేనే, నీ పాదాలని చేరాలి అని అనుకుంటున్నాను అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటని చెప్పారు. అంటే ప్రాప్యం ప్రాపకం రెండు ఆయనే అని స్థాపించబోతున్నారు. ఈ రెండు ఉన్నా కూడా ఏది ముఖ్యమండి అంటే పెరుమాళ్ళ విషయంలో రెండు ముఖ్యమే. ఆయనే చేయి పట్టుకు తీసుకువెడతాడు, ఆయన దగ్గరకే తీసుకువెళ్తాడు. అంటే తండ్రి ఒక ఎత్తుగా సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు అనుకోండి, గబగబా నడవలేని పిల్లాడు వచ్చాడు అనుకోండి, ఆయన కిందకి దిగి వచ్చి వీడిని చెయ్యి పట్టుకునో ఎత్తుకునో తీసుకువెళ్ళడం ప్రాపకం. తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకోవడం ప్రాప్యం. ఇప్పుడు ఒక ఆవు ఉందనుకోండి, దాన్ని గడ్డి మేటు దగ్గరికి తీసుకురావాలి. కొంత గడ్డిని దానికి ఇలా చూపిస్తే ఓ గడ్డి ఉందా అని, ఎంత విలక్షణమైన జ్ఞానము పశువులకి. ఆ గడ్డిని చూసి అది వచ్చేస్తుందండి, అది ప్రాపకం. అది గడ్డి మేటలో పడేస్తే అక్కడున్న గడ్డిని అంతటిని కలిసి తింటుంది, అది ప్రాప్యం. అలా తిరువేంగడముడయ్యాను పాదాలు అవే మన్ని ఆయన దగ్గరికి చేస్తాయి. మనం చేరవలసిన గమ్యం కూడా ఆయన పాదాలే. ఈ విషయాన్ని చాలా బాగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే భగవద్ రామానుజులు కూడా కూరేసులకి వడుగనంపికి ఈ ద్వయమంత్రార్థాన్ని చాలా వివరంగా చాలా చక్కగా చెప్పారండి. భగవద్ రామానుజుల చరిత్రలో వస్తుంది. మిగిలినవన్నీ వినడం వేరు. ఈయన ఒక్కరే వెళ్ళి గోష్ఠీ పూర్ణ దగ్గర నువ్వు ఒక్కడవే వస్తే చెప్తానంటే ఏదో కాదండి, నేను నా శిష్యులనిద్దరినీ వదిలి రాలేనండి అంటే అలా కాదు. అయితే వాళ్ళ చేత ఏడాది వాళ్ళకి పరీక్ష పెట్టి దాన్ని చెప్పు అని అంటే 1 నెల కూరేసులు ఉపవాసము చేసి సంవత్సరం పరీక్షకి తట్టుకోలేను నేనని 1 నెల ఉపవాసం చేసి భగవద్ రామానుజుల దగ్గర వారు గోష్ఠీ పూర్ణుల దగ్గర పొందినటువంటి రహస్యార్థాలను కూరేసులు తెలుసుకున్నారు. అన్ని విశేషాలు ఉన్నాయండి. మనం అంత సముద్రాన్ని చెప్పలేము, ఈదలేము, చూడలేము. ఇలాగట అలాగట అని భట్టర్ వారు మనకు ఒక అభయహస్తం పడేశారు. మీరు నెల్లాళ్ళు ధనుర్మాస వ్రతం చేయకపోయినా భట్టర్ వారు ఇలా చేసేవారట అనుకోండి, మీకు ఆ పుణ్యం వస్తుంది అంట. అలాగా భగవద్ రామానుజులు పూరేసులకి ఇలా చెప్పారట అనుకుంటే అదంతా మనం విన్నటువంటి పుణ్యం మనకు కూడా వస్తుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అది ఏమిటి అంటే శరణాగతి చేసేటప్పుడు శరణాగతికి చాలా అంగాలు ఉన్నాయండి. ఏమిటి అని అంటే మనకి ఆనుకూల్యస్య సంకల్పం, మనకి ఏది అనుకూలమో దాని అసలు ఇది అని తెలుసుకోవాలి. విభీషణ శరణాగతిలో ఈ అంగాలన్నీ అప్లికబుల్ అంటారండి. ఎలాగా? నాకు శ్రీరామచంద్రుడు తప్ప దిక్కు లేదు అని డిసైడ్ అయిపోయాడు. ఫస్ట్ ఆ సంకల్ప జ్ఞానం ఉండాలి. రాక్షసరాజు తమ్ముడు రామచంద్రుణ్ణి ఎలా ఎన్నుకున్నాడండి? ఆ సంకల్ప శక్తి ఎలా వచ్చిందండి? అది రాగానే ఏం చేశాడండి? ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం, మనకి అడ్డుపడే వాటన్నిటినీ వదిలిపెట్టాయాలి. త్యక్వా పుత్రాంశ దారాంశ అన్నాడు కదండి. అన్నీ వదిలిపెట్టేసి నిన్నే శరణం కదా శరణాగతున్నయ్యాను అని చెప్పాడు కదా. రక్షిష్యతీతి విశ్వాస, నన్ను రక్షించగలడు అనేటువంటి ఒక గొప్ప విశ్వాసం ఉండాలి. గోత్రత్వ వర్ణం, ఎవరు రక్షించగలరు?
10 మంది ఉంటే వాళ్ళలో ఎన్నుకోవడం చేత కావాలి. ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తూ, ఏమండి తిరుమంత్రంలో అమ్మ అర్ధత వచ్చింది, చరమ శ్లోకంలో దాగి ఎక్కడో ఉందంటారు, ద్వయంలో మాత్రం మగధగిల్లే నిరయ్యుమెంద్రు అంటూ స్పష్టంగా శబ్దత కనపడిందండి. కాబట్టి అమ్మతో కూడినటువంటి నారాయణుణ్ణే మనం శరణు వేడాలి అని చెప్తూ, ఉలగం పెరువాయా உலப்பில் கீர்த்தியம்மானே நிலவம் சுடர் சூழ் ஒளிமொத்தி நெடியாய் அழியேன் ஆருயிரே திலகம் உலகுக்காய் நின்ற திருவேங்கடத்து எம் பெருமானே உலதல் அடியேன் உனபாதம் கூடுமாறு கூறாயே. देवे संकोलनादं नदयितमनसं पद्मनाभं स्नेसं लोकार्यं कृष्णयुग्मेन चलितमशिरो योगिभट्टारकौचं गोविन्दं कोरनादेन च सह कुरु केशेन्दुसिन्धुं यतीन्द्रं मालाधृत्यामुनार्यो मम हृदि निदधे राम पद्माक्षनाद இருவருமால் சேரமுதலிசடுகோ கண்ணாதபடி சேரைய கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாளாந்தார் குருமாலாதரர் குருகைப்பிடார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடடித்தே அந்த மாதவர் பத்மநாபரிவரருடாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் ஒன்யள் சேரந்தனவே நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் देवख्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनं वाळि तिरुवाळ्मळि पिळ्ळै माधववाळ्वाळुं मनवाळ मामनवन् वाजियवन्मारं तिरुवाळ्मळि पिळ्ळै मालिनत्तोर् तेरं वडिवरैक्कुं श्रीर् श्रीरङ्ग सिंहगिरि देशिकपाद सेवा प्राप्ता किल द्रविड वेद रहस्य जातं श्री गौतमान्वयजम् आश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्य तनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं गुरवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणाय विबुधं संश्रये धीविदीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।